एंड वेलकम बैक। छायावादी काव्यधारा के आधार स्तंभ प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य नौका विहार का हम आस्वादन कर रहे थे। यह कविता उनके काव्य संग्रह गुंजन में समाहित है, जिन्हें पंत जी की उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। कवि ने काफ़ी मनोहर रूप से चांदनी रात में सुशोभित गंगा का वर्णन किया है और उस चांदनी रात की अलौकिकता में गंगा को एक थकी हारी रमणीय युवती के रूप में चित्रित किया है, जो एक तपस्विनी बाला के रूप में निर्मल और दूध के समान सफ़ेद बालू की शैया पर श्रांत क्लांत लेटी थी और ऊपर से आकाश अपलक धरती के इस अनुपम सौंदर्य को निहार रहा था। आगे देखते हैं कवि कल्पना हमें कहाँ ले जाती है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। उस समय चांदनी रात का प्रथम प्रहर था, यानी कि अभी रात शुरू ही हुई थी, प्रथम प्रहर था और हम नाव लेकर निकले थे सत्वर। सत्वर यानी कि शीघ्र, काफ़ी उत्साह के साथ शीघ्र ही उस चांदनी रात में हम नौका लेकर निकले थे। और उस समय गंगा तट कैसे सुशोभित हो रही थी। सिकता की सस्मित सीपी पर जैसे मोती चमकती हो। सीपी आप सबको पता है, देखिए ये होती है सीपी। ये एक जीव होता है, मोलस्कस जिसे कहते हैं, जिसके अंदर मोती अर्थात पर्ल फॉर्म होता है, काफ़ी प्रेशियस होता है नेचुरल पर्ल। वैसे ही गंगा का सफ़ेद बालू का तट सीपी के समान दिख रहा था। सीपी जैसे खुला रहता है, वैसे ही आप इमेजिन कीजिए गंगा के दोनों तट सीपी का खुला हुआ मुंह हो और चंद्रमा का जो रिफ्लेक्शन पानी में पड़ता है वो मानो सीपी के अंदर चमकने वाली मोती हो। लो पालें चढ़ी उठा लंगर। अब देखिए नौका तैरने के लिए एकदम तैयार हो गई है, पालें चढ़ गई हैं, लंगर उठ रहे हैं, लंगर उठ गए हैं, पालें चढ़ी हैं। लंगर यानी नाव को खूंटी में बांधा जाता है ना, ताकि वो एक जगह स्थिर रहे, उसे लंगर कहते हैं। तो नाव यात्रा के लिए एकदम तैयार हो गई है, पालें भी चढ़ गई। पालें देखिए पुराने ज़माने में नौकाओं में इस तरह हुआ करती थी, यानी विंड का लाभ उठाने के लिए, ताकि विंड की सहायता से नौका आगे बढ़ सकें, वायु का लाभ उठा सकें। वायु जिस ओर बह रही हो, ये पालें सहायता करती है नाव को आगे बढ़ने में। और सफ़ेद पालें चढ़ने के बाद जब वो नौका मंद मंद मंथर मंथर आगे बढ़ती है तो कवि को लगता है मानो कोई सुंदर सी हंसनी तैर रही हो, अपने परों को खोलकर। जैसे हंसनियाँ तैरती है ना पानी में, वैसे ही सुंदर रमणीय नज़र आ रही थी वो नौका। पंत जी का कल्पनाशील मन जहाँ कहीं भी नज़र दौड़ाते हैं, उन्हें प्रकृति इतनी रमणीय नज़र आती है कि क्या कहना। हम जैसे साधारण मनुष्य तो ये कभी न सोचे, वही उनकी विशेषता है। अब देखिए गंगा के जो पुलिन हैं, अर्थात जो तट है, किनारा है, उस पर उनकी नज़र जाती है। वे देखते हैं कि निश्चल जल के शुचि दर्पण पर रजत पुलिन बिंबित हो रहे हैं। गंगा का जल इतना निश्चल, इतना स्वच्छ था कि आर पार देखा जा सकता था, एकदम शुचि दर्पण की तरह, एकदम स्वच्छ दर्पण की तरह, मिरर की तरह। ये कविता 1930s में प्रकाशित हुई थी, ठीक से कहें तो 1932 में। उस समय गंगा का पानी काफ़ी स्वच्छ और निर्मल हुआ करता था, एकदम दर्पण की तरह। तभी कवि उसे दर्पण की तरह स्वच्छ कहते हैं। गंगा में बहती गंदगी के कारण कविगण ऐसी कविता कदापि न लिख पाएंगे। और उस गंगाजल रूपी शुचि दर्पण में गंगा के तट दोहरे ऊंचे लग रहे थे, क्षण भर के लिए ही सही। आपको पता है पानी में जब कोई ऑब्जेक्ट दिखता है तो रिफ्रैक्शन के कारण डबल इट्स हाइट प्रतीत होता है। वैसे ही कवि को लगा कि गंगा की जो रजत पुलिन है,
अर्थात रजत यानी चांदनी के प्रकाश से चमकता हुआ, चांदनी चांदी के रंग जैसा रजत। और वो जो पुलिन है, जो किनारा है, जो तट है गंगा का, क्षण भर के लिए दोहरे ऊंचाई का नजर आ रहा था पानी में। उसका प्रतिबिंब ऐसा लग रहा था मानो ये जो तट है अपने हाइट से डबल हो, दोहरे ऊंचाई का नजर आ रहा था। और निकट में जो काला कांकर राजभवन था, उसका प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो निश्चिंत होकर प्रमन से, अर्थात प्रसन्न मन से, शांत भाव से पलकों में प्रचुर मात्रा में वैभव का स्वप्न लिए सो रहा हो। अब देखिए, कवि फिर देखते हैं कि काला कांकर जो राजभवन है वो उसका प्रतिबिंब, हमने पहले भी कहा गंगा उसको उसे छूती हुई जाती है, तो फिर काला कांकर का जो राजभवन था उसका प्रतिबिंब भी पानी में दिखाई दे रहा था। और कवि को ऐसा लगा मानो वो जल में निश्चिंत पलकों पर वैभव का सघन स्वप्न लिए सो रहा हो। तो प्रस्तुत पद्यांश में उस चांदनी रूपी रात में सुशोभित हंसनी रूपी नौका का मनोहर वर्णन किया है कवि ने। चांदनी गंगा तट को सीपी के समान, चांदनी में सुशोभित गंगा तट को सीपी के समान चित्रित करते हुए उन्होंने गंगा जल को दर्पण के समान स्वच्छ एवं निर्मल कहा है। और उसमें प्रतिबिंबित काला कांकर के राजभवन, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जहाँ पंत जी स्वयं 8 से 10 वर्ष तक ठहरे थे, उस काला कांकर राजभवन को वैभव एवं समृद्धिपूर्ण विशेषित किया है। तो अब चलते हैं इसके मलयालम वर्जन की ओर। जिन्हें शब्दार्थ की ज़रूरत हो वे इसकी ज़रूर सहायता लें, क्योंकि काव्य काफ़ी संस्कृतनिष्ठ है। काव्य का अर्थ उसकी पूर्णता में समझने के लिए ये नितांत आवश्यक भी है। സുമിത്രാനന്ദൻ പന്തിൻ്റെ നൗകാവിഹാർ എന്ന കാവ്യമാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത്, രണ്ടാമത്തെ പദ്യാംശമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ കണ്ട് നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ ഒരു നൗകാവിഹാർ, ഒരു ബോട്ടിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കവി താൻ കാണുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ആ മനോഹാരിത കവിതയിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ്. താൻ കണ്ട ആ പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിത, അതാണ് ആ കാവ്യത്തിൽ ഉടനീളം കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വളരെയധികം സാൻസ്ക്രിത് വേർഡ്സ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ പാസേജിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് ആ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് കൂടെ നോക്കി നോക്കി പോയാലേ അത് പിന്നീട് ഓർമ്മ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ പാസേജിൽ നമ്മൾ കണ്ട് ഗംഗ ഒരു യുവതിയെ പോലെ, എങ്ങനത്തെ യുവതിയാണ്? ഒരു തപസ്വിനി യുവതിയെ പോലെ. ആ പ്യൂരിറ്റിയാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. വളരെ ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ഗംഗ, അവിടെ മുഖം ചന്ദ്രനെ പോലെ തിളങ്ങുന്നു. ആ ഒരു ഗംഗയുടെ, ആ ഒരു ഭൂമിയുടെ ആ സൗന്ദര്യം മുകളിൽ നിന്ന് ആകാശം ഇമ വെട്ടാതെ ആസ്വദിക്കുന്നു. പിന്നീട് ആ കാവ്യം പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ചാന്ദിനി രാത് കാ പ്രഥം പ്രഹർ ഹം ചലേ നാവ് ലേക്കർ സത്വർ. ചാന്ദിനി രാത്തായിരുന്നു, നേരത്തെ പറഞ്ഞു. നിലാവുള്ള രാത്രിയിലെ പ്രഥം പ്രഹറായിരുന്നു, ആദ്യത്തെ യാമമാണ്, തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ആ നിലാവുള്ള രാത്രി. तो हम चले नाव लेकर സത്വർ, ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് സത്വർ, സത്വർ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ശീഘ്രം, വളരെ ധൃതിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സങ്ങ് വെമ്പൽ കൊള്ളുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വള്ളം എടുത്ത് സത്വർ, ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ചാന്ദിനി രാത്തിൻ്റെ ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി നൗകാ വിഹാറിൽ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ കാഴ്ച കാണുന്നത്? സിക്താക്കി സസ്മിത് സീപി പർ മോത്തി കി ജ്യോത്സ്ന രഹി വിച്ചർ. ആ നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ ഗംഗയുടെ ആ ഒരു ഓരങ്ങൾ, അതിനെ രണ്ട് വശവും, ഗംഗാ കിനാര, അതെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? സിക്ത എന്ന് വെച്ചാൽ പൂരിമണൽ, ബാലു, പൂരിമണൽ എന്ന് പറയും നമ്മൾ. വെളുത്ത തിട്ടകളായിരുന്നു ഗംഗയ്ക്ക്. അതിങ്ങനെ സസ്മിത്ത് സി പി കി തരം. സി പി എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ചിപ്പി, നമ്മളറിയില്ലേ ചിപ്പിക്കകത്ത് മുത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കേണ്ടത് ഈ ചിപ്പി, ചിരിക്കുന്ന ചിപ്പി, സസ്മിത്ത്, വളരെ സുസ്മേയവതയായ ഒരു ചിപ്പിയുടെ പാതി തുറന്ന മുഖത്തിൻ്റെ അകത്തെന്താ നമുക്ക് കാണുന്നത്? മുത്ത് കാണപ്പെടുന്നു, വളരെയധികം പ്രകാശമാനായ പേള് കാണപ്പെടുന്നു.
അതുപോലെയാണ് ഈ ഗംഗയുടെ രണ്ട് വശവും ആ ഓരങ്ങൾ CP പോലെ ആ ചിപ്പിയുടെ പാതി തുറന്നിരിക്കുന്ന, അങ്ങനെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കണം. നടുക്ക് ഈ ഒഴുകുന്ന ഗംഗയുടെ അകത്ത് ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതിബിംബം നല്ലപോലെ റിഫ്ലക്ഷൻ വീഴുമ്പോൾ അത് ആ ചിപ്പിക്കകത്തുള്ള മുത്തുപോലെ കവിക്ക് തോന്നുന്നു. ലോ പാലേ ചെടി ഉഠാലങ്കർ. ഇതാ നോക്കൂ, പാലേ ചെടി. പാലയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പണ്ടത്തെ വള്ളത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുണി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാസ്റ്റ് കെട്ടും. കാരണം ഇങ്ങനെ കാറ്റിൻ്റെ ആ ഡയറക്ഷനിൽ വള്ളത്തിനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ, അപ്പം അധികം തുഴയണ്ട. ഈ ഒരു തുണി ആ കാറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി പിന്നെ ആ ഫോഴ്സിൽ വള്ളം മുന്നോട്ട് പോകും. അത് എല്ലാം നിവർത്തി. കാരണം ഒരു വള്ളം യാത്രയ്ക്ക് റെഡി ആകുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിവർത്തുന്നത്. ഉഠാ ലങ്കർ. ലങ്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വള്ളത്തിനെ നമ്മൾ കുറ്റിയടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്തും, അല്ലേ വെള്ളം ഒഴുകി പോകത്തില്ലേ. അപ്പോൾ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ അതെല്ലാം ഊരി ലങ്കറൊക്കെ എടുത്തു. മൃദു മന്ദ മന്ദ മന്ധർ മന്ധർ ലഘു തരുണി ഹംസിനി സി സുന്ദർ. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ആ നൗക, ആ ഒരു വള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം, ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു അരയണ്ണം ഇങ്ങനെ ഹംസിനി ഒഴുകുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ചിറകുകൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ വിടർത്തി വളരെ മന്ധർ മന്ധർ, വളരെ മെല്ലെ മെല്ലെ, മൃദു മന്ദ മന്ദ്, വളരെ സ്ലോലി, സൗന്ദര്യപൂർണമായ ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു ഹംസിനി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് ആ വള്ളത്തിനെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ കവിയുടെ ഇമാജിനേഷൻ, എന്ത് കണ്ടാലും പ്രകൃതിയിലെ ഏതിലും ഒരു സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കവിക്ക് ആ നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ, അത്രയും മനോഹരമായ നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ ഈ വള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന കണ്ടപ്പം അതൊരു ഹംസിനിയെ പോലെ തോന്നി. कैसे तिर रही खोल പാലോं കെ പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിറക്. ഈ ഹംസിനിക്ക് എങ്ങനെ ചിറകാണോ അതുപോലെയാണ് ഈ വെള്ള, ഈ പാൽ ഹിന്ദിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ തുണി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടുന്ന ആ മാസ്റ്റ്, ആ വെള്ള തുണി. നിശ്ചൽ ജൽ കെ ശുചി ദർപ്പൺ പർ ബിംബിത് ഹോ രജത പുലിന നിർഭർ. അതിനുശേഷം ആ ജലത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പം വളരെ ക്ലിയർ ജൽ, വളരെ ക്ലീൻ സ്വച്ഛ ജൽ. എത്രമാത്രം ക്ലിയറാണ്. ശുചി ദർപ്പൺ, ഒരു മിററിൻ്റെ അത്രയും ക്ലിയർ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുഖം നോക്കിയാൽ അങ്ങോട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാം, അത്രയ്ക്ക് പ്യുവർ വാട്ടർ. ഉസ് പർ ബിംബിത് ഹോ രജത പുലിന നിർഭർ. അതിൽ ആ ഗംഗയുടെ ആ രണ്ട് ഓരങ്ങൾ, ആ തട്ട്, എന്താ പറയുക, ഗംഗയുടെ ആ ഒരു കിനാര, ആ ഒരു തട്ട് രണ്ട് സൈഡിലെയും മണൽത്തിട്ട, അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ മിററിനെ പോലെ ക്ലീനായിട്ടുള്ള ഗംഗാജലത്തിൽ അടിക്കുമ്പം എങ്ങനെയാണ് കവിക്ക് തോന്നുന്നത്? ദുഹരേ ഊഞ്ചേ ലഗത്തെ ഷൺഭർ കെലിയെ, അല്പനിമിഷത്തേക്ക് എനിക്ക് അത് ഡബിൾ ഹൈറ്റ് പോലെ തോന്നും. നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ കാരണം ഓബ്ജക്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ഹൈറ്റിൽ തോന്നാനുള്ളൊരു ഇല്യൂഷൻ നമുക്കുണ്ടാവും. അതുപോലെ കവി നോക്കിയപ്പം വളരെ സ്വച്ഛമായ വെള്ളത്തിൽ, ഗംഗാജലത്തിൽ അതിൻ്റെ ഓരങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് പോലെ തോന്നും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ കണ്ടത്? കാലാ കാങ്കർ കാ രാജ്ഭവൻ സോയാ ജൽ മേ നിശ്ചിന്ത് പ്രമൻ പൽക്കോം പർ വൈഭവ് സ്വപ്ന സഖൻ. കാലാകാങ്കറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഉത്തർപ്രദേശിൽ പ്രതാപ്ഗഡിലുള്ള ഒരു കോട്ടയാണ്. അവിടെ ഇദ്ദേഹം 8-10 വർഷം താമസിച്ചിരുന്നു. അവിടെ താമസിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ നൗകാവിഹാറിന് പോകാനിടയായത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലാകാങ്കർ ഗംഗയോട് ചേർന്നാണ്. അതിൻ്റെ പല തൂണുകളും, ആ മെഹലിൻ്റെ പല തൂണുകളും ഗംഗയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പോലും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഗംഗയിൽ അടിക്കുമ്പം ആ രാത്രിയിൽ സ്വച്ഛമായ വെള്ളത്തിൽ ഒരു വലിയ കോട്ടയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടിങ്ങനെ അടിക്കുമ്പം, ഒരു വലിയ രാജ്ഭവൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അടിക്കുമ്പം കവിക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത്? മാനോവോ നിശ്ചിന്ത രൂപസേ സോയാഹോ, വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ആ രാജ്ഭവൻ ശാന്തമാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ പൽക്കോം പർ വൈഭവ് സ്വപ്ന സഖൻ, ഒരു രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ സകല വൈഭവവും പേറി നിൽക്കുന്ന, ഒരു നല്ല സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന ആ രാജ്ഭവൻ. അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ രാജ്ഭവനിലെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി ഇപ്പോഴും നെറ്റിലടിച്ച് നോക്കിയാൽ കാലാകാങ്കർ രാജ്ഭവൻ പ്രതാപ്ഗഡ്, അതിപ്പോഴും അതിൻ്റെ വംശജരുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്
കണ്ണുമൂന്തി തൻ്റെ സമൃദ്ധിയുടെ അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ സമൃദ്ധമായിരിക്കണം ആ രാജ്ഭവൻ. 1930s ഇത്രയും വലിയതായി കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു കോട്ട കെട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പ്രതാപികളായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വൈഭവം ഇവിടെയും അടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനിൽ. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഗംഗാജൽ വളരെ നിർമ്മലാണ്, ഒരു ദർപ്പൺ പോലെ, ഒരു മിറർ പോലെ ക്ലീനാണ്, സ്വച്ഛാണ്. ഇന്നത്തെ ഗംഗയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് 1930s ഗംഗയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്ര സ്വച്ഛ ഗംഗ അഭിയാൻ, നമാമി ഗംഗെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഗംഗാ നദിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ, അതിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗംഗ ഇന്നും വളരെ പൊല്യൂട്ടഡാണ്. ഇന്ന് ഗംഗയെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് കവികൾ വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള കവിതകളാണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് പൊല്യൂട്ടഡാണ്, നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് നശിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗംഗേനെ. ഇത് 1930s ഗംഗയാണ്. വളരെ സ്വച്ഛ നിർമ്മൽ ജലമുള്ള, എന്തിനധികം പറയുന്ന ദർപ്പൺ പോലെ, ശുചി ദർപ്പൺ, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മിറർ പോലെയായിരുന്നു ഗംഗയുടെ ജലം. അപ്പോൾ ഈ പദ്യാംശത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത്? ആ നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ ആ വള്ളത്തിൽ അവർ പോകുമ്പോൾ വള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒഴുക്ക് കാണുമ്പം ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു ഹംസിനി ഒഴുകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. അതുമാത്രമല്ല അതിലെ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ, ഗംഗാതട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗംഗയുടെ ആ തീരങ്ങളിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഇരട്ടി ഹൈറ്റ് പോലെയും തോന്നി. കാലാകാങ്ക രാജ്ഭവൻ ഒരു തൻ്റെ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന പോലെ വളരെ പ്രമൻസെ, സന്തോഷവാനായി നിശ്ചിന്തമായിട്ട് തൻ്റെ സമൃദ്ധി ഇനിയും നിലനിൽക്കും എന്ന മധുരമായ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനും ഇതിലടിക്കുന്ന പോലെ കവിക്ക് തോന്നും. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത അപ്ലോഡിങ്ങിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പദ്യാംശമായിട്ട് വരാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.